بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من رفع صوته بالعلم۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عامر قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فأدرکنا۔ کتاب العلم کا بحث شروع ہے۔ کل کے سبق میں آپ لوگوں نے کتاب العلم سے 2 باب پڑھے تھے، جن میں پہلا باب تھا باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان تھا اس میں، اور علم کی فضیلت کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کی 2 آیات سے ثابت کیا۔ اس کے بعد دوسرا باب تھا باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثی فأتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ آج کے سبق میں کتاب العلم کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے باب کا عنوان امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم کیا باب من رفع صوتہ بالعلم۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو رفع الصوت فی العلم کرے۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو رفع الصوت فی العلم کرے، یعنی علم کی بات بلند آواز سے بتائے، علم کی بات بلند آواز سے بتائے۔ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری علیہ الرحمہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، کسی بھی باب کا جو عنوان لکھتے ہیں یا کسی بھی باب کو جس عنوان سے معنون وہ کرتے ہیں، وہ در حقیقت یا تو ایک دعویٰ ہوتا ہے یا شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے من رفع صوتہ بالعلم کا جو عنوان قائم کیا ہے، اس عنوان سے امام بخاری نے یہ دعویٰ کی ہے کہ علم کی بات بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، علم کی بات بلند آواز سے بتانا جائز ہے۔ اب یہ دعویٰ آپ نے کی اس ترجمۃ الباب کے ذریعے، اور اس دعویٰ پر جو دلیل آپ نے پیش کیا وہ دلیل باب کے نیچے اسی باب میں جو حدیث امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے، وہ حدیث در حقیقت اسی دعویٰ پر دلیل ہے، بطور دلیل کے ذکر کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ علم کی بات بلند آواز سے کرنا بھی جائز ہے؟ علم کی بات بلند آواز سے کرنا، علم کی بات بلند آواز سے بتانا یہ جائز ہے، اس دعویٰ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ مسئلہ بتانے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ اصل میں کسی کو یہ شبہہ پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جس میں رفع الصوت کی مذمت کی گئی ہے اور رفع الصوت کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ایک آیت ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ اپنی آواز کو پست کرو، اپنی آواز کو پست کرو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس آیت میں آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بلند آواز کی مذمت کی گئی ہے کہ آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے، کہ گدھا جب ہینکتا ہے تو اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے اچھا نہیں کہا گیا۔ اور دوسرا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو یہ 2 آیات تھی، ان 2 آیات سے یہ شبہہ پیدا ہو سکتا تھا
کہ رفع الصوت آواز کا بلند کرنا ہمیشہ ادب کے خلاف ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے، لہذا کسی بھی مقام پر کسی بھی موقع پر بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا ان دو آیات کی وجہ سے، تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر آپ علم دینا چاہ رہے ہیں، علم سکھانا چاہ رہے ہیں اور علم کی بات اگر آپ نے بلند آواز سے کر دی تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اسے برا نہیں کہا گیا اور یہ اس طرح کرنا جائز ہے۔ رفع الصوت فی العلم میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی بے ادبی نہیں، کوئی بھی قباحت نہیں، کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب دیکھیں حدیث مبارکہ جو امام بخاری نے اس دعویٰ پر بطور دلیل ذکر کی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث بتائی ہمیں ابو نعمان نے حدیث سنائی، اس نے کہا حدیث بتائی ہمیں ابو عوانہ نے، اس نے روایت کی ابی بشر سے، ابی بشر نے روایت کی یوسف بن ماہک سے، اور اس نے روایت کی عبداللہ بن عامر سے، اس نے روایت کی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور اس نے کہا تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے کسی سفر میں جو ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جو ہم نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الصَّلَاةُ، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا، فَأَدْرَكْنَا، پس آپ نے ہمیں پا لیا، اس حالت میں کہ نماز ہم پر غالب آ گئی تھی، وَقَدْ أَرْهَقَنَا الصَّلَاةُ، اس حالت میں کہ نماز ہم پر غالب آ گئی تھی، یعنی نماز ہم نے نہیں پڑھی تھی، نماز کا ٹائم بالکل ہی قلیل جا کے بچا تھا، تھوڑا وقت بچا تھا، اور اس حالت میں ہم تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آپ پہنچے، تو ہم نے کیا کیا، کیونکہ نماز کا ٹائم تھوڑا تھا، ہم وہاں رکے اور ہم نے کیا کیا، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، ہم وضو کر رہے تھے، ہم وضو کر رہے تھے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم وضو کر رہے تھے کہ ہم نے مسح کیا عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، اپنے پاؤں پر، ہم نے مسح کیا اپنے پاؤں پر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے کہ اپنے پاؤں پورے دھونے کے بجائے ان پر ہم نے مسح کیا، اپنے پاؤں پورے دھونے کے بجائے ہم ان پر مسح کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی دیکھا، راوی فرماتے ہیں عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، ہمیں دیکھا کہ ہم نے مسح کیا ہے اور پاؤں کو ہم نے اچھی طرح سے نہیں دھویا تھا، تو آپ نے بلند آواز سے پکارا، ندا دی اپنے بلند آواز سے، اور کیا کہا آپ نے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ کی وجہ سے، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے، اور یہ آواز آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگائی، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، حضور ہم سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر تھا تو یہ مختلف راستے جو نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضور ہم سے پیچھے رہ گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، نماز کا ٹائم تھوڑا جا کے بچا تھا، ہم نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر حضور آگے پہنچے، اور حضور جب پہنچے تو ہم اس حالت میں تھے کہ ہم وضو کر رہے تھے، اور وضو ہم نے اس طرح کیا کہ پاؤں کے اوپر ہم نے خفیف مسح کیا، مسح کا مطلب ہے کہ ہم نے پاؤں کو پوری طرح سے دھویا نہیں، یا مسح سے مراد خفیف غسل ہے، مسح سے مراد کیا ہے، خفیف غسل ہے، ہلکا دھونا ہے، کہ پورے پاؤں ہم نے اچھی طرح سے نہیں دھوئے تھے، کہ دور سے حضور نے دیکھا کہ پاؤں ہمارے جو پاؤں کا حصہ خشک تھا نا، اور جب آپ پاؤں دھوئیں اور جو جگہ خشک ہو تو دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے،
تو ایڑیاں ہماری رہ گئی تھی یا پاؤں کا کچھ حصہ رہ گیا تھا دھونے سے، تو آپ نے دور سے ہی فرمایا ویل للعقاب من النار، بلند آواز سے کہ ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، جہنم سے ان کے لیے ویل ہے جو نہیں دھوئی گئی۔ اور تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے یہ ارشاد فرمایا اور آپ نے تعلیم دی کہ اپنے پاؤں اچھی طرح سے دھو لو، ایڑیاں خشک نہ رہنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری علیہ رحمت نے رفع الصوت بالعلم کے اوپر دلیل دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو دین کا مسئلہ، دین کی تعلیم دی اور آپ نے بلند آواز سے دی۔ تو اگر علم کی بات بلند آواز سے کی جائے تو اس میں کوئی بھی کباہت نہیں، اپنی اس دعویٰ کو اس حدیث کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب بلند آواز سے فرمانے کی وجوہ کیا ہو سکتی ہے؟ علم کی بات بلند آواز سے کی جائے، اور جیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بات کی تو چند مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے سب لوگوں کو یہ آواز پہنچے، علم کی بات بلند آواز سے کہی جائے تاکہ سب لوگ اس کو سن سکیں، سب لوگوں تک وہ بات پہنچ سکے۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا بھی اظہار ہو جائے۔ بلند آواز سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ اس چیز کی اہمیت کا بھی اظہار ہو جائے کہ یہ چیز جو آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ نہایت ہی اہم ہے اور اس کی اہمیت سے آپ واقف ہو جائیں۔ تو اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے لیے احادیث کی کتب میں یہ روایت مذکور ہے، جیسے امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کا آواز بلند ہوتا، آپ اپنے آواز کو بلند رکھتے اور آپ کا غصہ سخت ہوتا، غصے کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو رہا ہوتا جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو بہرحال اس باب میں دعویٰ یہ تھی کہ بھئی علم کی بات بلند آواز سے کرنا جائز ہے، اور اس دعویٰ پر دلیل امام بخاری علیہ رحمت نے عبداللہ بن عامر کی اس روایت سے کیا ہے جو آپ نے بخاری میں روایت پڑھی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اب آئیں دوسرے باب کی طرف۔ باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا وقال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینة حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا۔ اب یہ باب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس باب کو عنوان دیا ہے قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا۔ محدث کا قول اخبرنا، حدثنا، انبانا، سمعت، سمعنا، یہ الفاظ محدث کے جو ہیں ان کے متعلق یہ باب امام بخاری علیہ رحمت نے قائم کیا ہے، اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ محدثین روایت حدیث کے لیے جو صیغے استعمال کرتے ہیں، محدثین روایت حدیث کے لیے جو صیغے استعمال کرتے ہیں جن کو صیغ الاداء والتحمل کہا جاتا ہے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صیغ الاداء والتحمل۔ اور وہ کون سے صیغے ہیں؟ حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمعت، عن ابی ہریرہ، عن کے ذریعے۔ ان تمام صیغ کی معانی، ان تمام صیغ کی معنی اصطلاحاً ایک ہی ہے۔ یہ محدثین اپنی روایت کو بیان کرنے کے لیے جو صیغے استعمال کرتے ہیں، اصطلاحاً ان کی جو معنی ہے سب کی ایک ہے۔ لغوی معنی علیحدہ ہو سکتی ہے، لغتاً ان میں فرق ہے، لیکن اصطلاحاً ان تمام صیغ کی معانی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اب یہ ہے متقدمین کا قول۔ متقدمین کہتے ہیں کہ یہ صیغے جو حدیث کو روایت کرنے کے لیے محدثین استعمال کرتے ہیں سب ایک ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ حدثنا کی جگہ پر اخبرنا کا آپ استعمال کریں، اخبرنا کی جگہ پر انبانا کا لفظ آپ استعمال کریں، یا اس کو آپ ان کے ذریعے بیان کریں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام جو یہ صیغ ہیں یہ معنی کے اصطلاحاً معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ
کن لوگوں کا خیال ہے؟ ان محدثین کا خیال ہے جو متقدمین کہلاتے ہیں. متقدمین محدثین جو ہے ان کی یہ دعویٰ ہے. اور جو متاخرین ہیں انہوں نے ان تمام الفاظ میں کچھ فرق بیان کیا ہے. متاخرین علماء نے ان تمام الفاظ میں فرق لکھا ہے، فرق انہوں نے بیان کیا ہے. تو متاخرین علماء محدثین کہتے ہیں کہ حدثنا، متاخرین علماء کہتے ہیں کہ حدثنا اس وقت کہا جاتا ہے جب استاذ پڑھے اور شاگرد سنے. حدیث کی تعلیم اس انداز سے دی جائے، حدیث کی تعلیم اس انداز سے دی جائے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، تو اس وقت اب وہ شاگرد جو اپنے استاد سے حدیث روایت کرے گا تو اس وقت وہ لفظ استعمال کرے گا حدثنا یا حدثنی، مجھے فلاں استاد نے یہ بات بتائی، یہ حدیث اس نے بیان کی، مجھے بیان کی. ٹھیک ہے، تو استاد پڑھے اور شاگرد سنے تو لفظ استعمال ہوتا ہے حدثنا. اور اخبرنا اس وقت کہتے ہیں جب استاد سنے اور شاگرد پڑھے. جیسے آپ کتب احادیث کا سبق جب آپ اپنے اساتذہ کے آگے پڑھتے ہیں تو آپ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، آپ عبارت پڑھتے ہیں، طلباء عبارت تلاوت کرتے ہیں حدیث کی اور استاد بیٹھ کر سنتا ہے. تو جب شاگرد پڑھے اور استاد سنے تو اس وقت کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اخبرنا. آئی بات سمجھ میں؟ اور انبانا کا لفظ اجازت بالمشافہ کے ساتھ خاص ہے. انبانا کا لفظ اجازت بالمشافہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی شیخ نے شاگرد کو، استاد نے شاگرد کو کوئی ایک حدیث یا ایک سے زیادہ حدیثیں یا کوئی حدیث کی کتاب اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت انبانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انبانا کا لفظ اجازت بالمشافہ کے ساتھ خاص ہے. انبانا کا لفظ اجازت بالمشافہ کے ساتھ خاص ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ استاد جو ہے وہ اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دے، طلباء کو، شاگرد کو اجازت دے، اگرچہ وہ حدیثیں یا کتاب نہ شاگرد نے اس کو پڑھ کر سنائی ہو نہ اس سے سنی ہو، نہ استاد سے وہ حدیث یا کتاب سنی ہو نہ شاگرد نے پڑھ کر اس استاد کو وہ حدیث سنائی ہو، لیکن استاد اس شاگرد کو حدیث کے روایت کرنے کی، اپنی سند سے حدیث روایت کرنے کی اجازت دے دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ کتاب آپ میری سند کے ساتھ روایت کر سکتے ہیں، تحریری طور پر دے یا تقریری طور پر، زبانی طور پر اس کو اجازت دے دے، تو اس وقت جو لفظ استعمال کیا جائے گا حدیث کو روایت کرنے کے لیے، وہ تاخرین علماء کہتے ہیں کہ اس وقت لفظ استعمال کیا جائے گا انبأنا. اس وقت کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ انبأنا. سمیت کی صورت اس وقت ہوگی کہ شاگرد استاد سے اکیلا سنے. سمیت کے لفظ کے ساتھ حدیث کو روایت کیا جائے گا اس وقت جب شاگرد نے استاد سے حدیث سنی ہو اور وہ سننے والا اکیلا ہو، تو کہے گا سمیت، میں نے سنی اپنے استاد سے. ٹھیک ہے، اس استاد کا نام ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ پھر کہیں گے سمینا. وہ کیا کہیں گے؟ سمینا. ٹھیک ہے. اور امام مسلم نے حدیث معنن کو متصل حدثنا و اخبرنا کے حکم میں قرار دیا ہے. حدیث معنن کو امام مسلم نے، امام بخاری نے، انہوں نے حدیث معنن کو متصل حدثنا و اخبرنا کے حکم میں قرار دیا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ امام مسلم نے کہا ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ثبوت لقاء کی شرط نہیں ہے. راوی اور مروی عنہ، راوی روایت کرنے والا، مروی عنہ جس سے روایت کی جا رہی ہے، جس سے روایت، راوی اور مروی عنہ کے درمیان ثبوت لقاء کی شرط نہیں لگائی، بلکہ دونوں کے درمیان ثبوت معاصرت، ثبوت معاصرت. ثبوت معاصرت سے مراد کیا ہے؟ امکان لقاء اور سماع. وہ دونوں ہم زمانہ تھے اور ان کی ملاقات بھی ممکن ہے، ان کا سماع بھی ممکن ہو سکتا ہے. بس یہی کافی ہے، ثبوت لقاء کافی نہیں ہے کہ واقعی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کو حدیث معنن کہا جائے گا اور ان کے ذریعے وہ اس اپنے استاد سے حدیث روایت کر سکتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب امام بخاری علیہ الرحمہ نے متقدمین جو
علماء ہیں، حدیث کے علماء متقدمین جو ہیں، ان کے لیے بیان کیا اور باب عنوان قائم کیا۔ باب کا عنوان آپ نے فرمایا باب قول المحدث، محدث کا قول حدثنا اور اخبرنا اور انبانا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ لنا الحمیدی، ہمارے لیے بیان کیا حمیدی نے، کان عند ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ کے پاس، حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمیت واحدا، یہ ایک تھے، یعنی سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا اخبرنا انبانا سمیت ایک ہی معنی میں ہے، اور یہ ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ پر تمام الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور کہا ابن مسعود نے، وقال ابن مسعود، اب امام بخاری نے کہا کہ حمیدی نے ہم سے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا اخبرنا انبانا اور سمیت کے الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد وقال ابن مسعود، اس عبارت سے امام بخاری رحمہ اللہ آثار صحابہ کو بطور دلیل اور بطور مثال بیان کر رہے ہیں۔ آثار صحابہ کو بطور دلیل اور بطور مثال بیان کر رہے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ نے، جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، جو کہ صادق اور مصدوق ہے، ہم سے حدیث بیان کی رسول اللہ نے جو صادق اور مصدوق ہے۔ تو ابن مسعود نے یہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ حدثنا۔ کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ تو امام بخاری کے پیچھے دعویٰ کون سی تھی؟ امام بخاری نے فرمایا کہ جو متقدمین علماء محدثین ہیں، ان کے نزدیک یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ متاخرین کے نزدیک فرق کیا ہے ان تمام الفاظوں میں؟ وہ فرق آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ تو متاخرین کہتے ہیں کہ اگر استاذ پڑھے اور شاگرد سنے تو اس وقت کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ حدثنا۔ کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اور اگر استاد سنے اور شاگرد پڑھے، استاد سنے اور شاگرد پڑھے تو کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اخبرنا۔ تو اب حدثنا کے اوپر اب ابن عبداللہ بن مسعود کا قول اس نے بطور دلیل ذکر کیا کہ دیکھیں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہمیں حدیث سنائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول کون تھے؟ جو صادق اور مصدوق ہیں، جو صادق اور مصدوق ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے یہاں پر حدثنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ آثار صحابہ سے ایک دلیل اپنی اس دعویٰ پر قائم کیا۔ اور اس کے بعد کہا قال شقیق، شقیق نے کہا، شقیق کی کنیت ہے ابو وائل، نام شقیق اور اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو وائل۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی شاگرد ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ تو اس میں عبداللہ بن مسعود نے سمیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شقیق نے کیا کہا دیکھیں حدیث میں، اور کہا شقیق نے عبداللہ سے، عبداللہ سے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس طرح کا کلمہ سنا، اس طرح کی بات میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو پہلے اس نے عبداللہ بن مسعود نے حدثنا کا لفظ استعمال کیا، اور اب اس نے استعمال کون سا کیا؟ سمیت۔ اچھا، وقال حذیفہ، اور حذیفہ نے کہا، حذیفہ بن یمان نے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں سنائی، دو باتیں سنائی، دو حدیثیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی۔ تو اب یہاں پر حذیفہ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ حدثنا۔ وقال ابو العالیہ، اور یہاں سے قال ابو العالیہ کی عبارت سے ابن عباس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت کو ان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس نے اپنی روایت بیان کی ہے وہ کس کلمے سے بیان کی ہے؟ کلمہ ان سے۔ وقال ابو العالیہ، اور ابو العالیہ نے کہا ان ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس نے روایت کی عن النبی، ابن عباس نے کس سے روایت کی؟ عن النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یروی عن ربہ، ان روایات میں جو روایت کر رہا ہے اپنے رب سے، یعنی احادیث قدسیہ جو ہیں، ان احادیث قدسیہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ذریعے سے، ان کے کلمے سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر کلمہ ان استعمال ہوا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وقال انس، اور انس نے کہا عن النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں، حضور اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی کا یہاں پر بیان ہے، حدیث قدسیہ سمجھتے ہو؟ وقال ابو ہریرہ،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور روایت کر رہے ہیں عن ربکم، اپنے رب سے تبارک و تعالیٰ، اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کلمہ ان کے ذریعے حدیث کا بیان ہوا ہے، کلمہ ان حدیث کی روایت میں استعمال ہوا ہے، اور 3 صحابہ سے یہ چیزیں بیان کی، حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت انس بن مالک سے اور حضرت ابو ہریرہ سے۔ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور حضور اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا بیان کیا جا رہا ہے جو حدیث قدسی ہے۔ تو ان روایات کے نقل کرنے میں انہوں نے کلمہ ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جو اوپر دعویٰ ہوئی، یہ روایات کے الفاظ جو محدث حدیث کو روایت کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، نبأنا، عن، سمعت، یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں اور ایک ہی معنی میں ہیں۔ یہ تمام الفاظ، ان کی مراد ایک ہی ہے اور ایک دوسرے کی جگہ پر یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کا جو متقدمین ہیں، متاخرین نے ان میں فرق بیان کیا ہے، لیکن متقدمین کا کہنا یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور امام بخاری نے جو دعویٰ کی اس باب کے اندر، اس دعویٰ پر انہوں نے آثار صحابہ سے دلائل قائم کیے اور ان دلائل کا آپ نے بیان سنا اور پڑھا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب 5 صیغے ہیں، حدثنا، انبانا، اخبرنا، سمعت، عن، یہ صیغ الادا والتحمل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 3 کے اوپر دلائل امام بخاری نے اوپر بیان کیے جو آپ نے ابھی پڑھے۔ حدثنا پر بھی دلیل قائم کیا اور سمعت پر بھی دلیل قائم کیا اور عن پر بھی دلیل قائم کیا۔ آگے جو دلیلیں آ رہی ہیں، جو آگے حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں اخبرنا اور انبانا کے اوپر دلیلیں قائم ہوئی ہیں، اور وہ جو نیچے حدیث بیان ہو رہی ہے اس حدیث میں اخبرنا اور انبانا پر دلیل قائم کیا جا رہا ہے کہ اخبرنا اور انبانا کا لفظ استعمال محدثین نے، حدیث کے راویوں نے کیا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب دیکھیں تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبہ بن سعید، حدیث سنائی ہمیں قتیبہ بن سعید نے، اس نے کہا حدیث سنائی ہمیں اسماعیل بن جعفر نے، اسماعیل بن جعفر نے روایت کی عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار نے روایت کی عبداللہ بن عمر سے، اس نے کہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، کہ اس کا پتا نہیں گرتا۔ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا پتا نہیں گرتا، اور اس کا مثال مسلم کی مثال کی طرح ہے، بے شک وہ مسلم کی طرح ہے۔ وہ درخت کس کی طرح ہے؟ مسلمان کی طرح ہے۔ حدثونی ما ہی، حضور نے فرمایا بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا حدثونی ما ہی، بتاؤ مجھے وہ کون سا ہے۔ قال فوقع الناس فی شجر البوادی، راوی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر فوقع الناس فی شجر البوادی، بس لوگ وادیوں کے درختوں کی سوچ میں پڑ گئے۔ بس لوگ، جب حضور نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مسلم کی طرح ہے، تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ وادیوں کے درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، وہ درختوں میں سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، وہ اس خیال میں گم ہو گئے۔ فوقع الناس، لوگ پڑ گئے وادی کے درختوں میں، ٹھیک ہے، وادی کے درختوں میں لوگ پڑ گئے کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے اور ایسا کون سا درخت ہے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں فوقع فی نفسی، میرے دل میں خیال آیا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ انہا النخل، بے شک یہ کھجور کا درخت ہے۔ فاستحییت، پھر میں نے شرم محسوس کی، کیونکہ عبداللہ بن عمر اس وقت چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر کے تھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور جس درخت کی بات کر رہے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے شرم محسوس کیا اور میں نے بیان نہیں کیا، بتایا نہیں کہ حضور یہ درخت کھجور کا ہی ہے۔ فاستحییت، پھر میں نے شرم محسوس کی۔ ثم قالوا، پھر انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ حدثنا، بتا دیجئے ہمیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نخلۃ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا۔ اب اس حدیث کو لانے کا مقصد امام بخاری کا کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے
پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں وہ کون سا درخت ہے. جب استاذ شاگرد سے پوچھے یا استاد شاگرد کو بتائے تو کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، حدثنا کا حضور نے کیا. لیکن جب صحابہ نے حضور سے پوچھنا چاہا تو وہاں پر بھی حدثنا کا لفظ استعمال ہوا. حضور نے بھی حدثنی کا لفظ استعمال کیا، صحابہ نے بھی حدثنی کا لفظ استعمال کیا. حضور ہیں استاد، صحابہ ہیں شاگرد. جب شاگرد پڑھ کر سنائے تو لفظ استعمال ہوتا ہے اخبرنا، جب استاد پڑھ کر سنائے تو لفظ استعمال ہوتا ہے حدثنا. لیکن یہاں پر ایک دوسرے کی جگہ پر لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں جگہوں پر حدثنی اور حدثنا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ ایک ہی معنی میں ہے اور ایک ہی جگہ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تھا اس حدیث کے لانے کا مقصد. اب اس حدیث مبارکہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک پہیلی بیان کی. صحابہ نے سامنے حضور ایک گجارت رکھی. گجارت پانی آ رکھوں تو بدھایو ہکڑو وڻ اهڙو آهي جا پتا ناهن ڪرندا، پن ناهن ڪرندا، ऐं उहो वण मुस्लमान वांगुरु आहे. ॿुधायो त उहो कहिड़ो वण आहे? हुज़ूर सहाबा जे साम्हूं इहा गुजारत रखी. पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे गुजारत ॾिनी. अब्दुल्लाह बिन उमर चए थो मां नंढो हुयुसि, मुंहिंजे ज़हन में मुंहिंजे दिलि में इहो ख़्यालु आयो त इहो वण जेको रसूलुल्लाह पुछनि था खजीअ जो ई वण आहे, पर मां न ॿुधायो. मूंखे शर्म महसूसु थियो त मां नंढो आहियां, हेतिरा वॾा वेठा आहिनि, मतां बेअदबी थी वञे. इन जे करे मूं शर्म महसूसु कंदे मूं जवाबु न ॾिनो. पोइ सभिनी साहबनि अर्ज़ु कयो, या रसूलल्लाह तव्हां ई ॿुधायो असांखे उहो कहिड़ो वण आहे? पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो उहो खजीअ जो वण आहे. हाणे हिते इहा हदीस इन्हनि ई अल्फाज़नि ते मबनी आहे, पर इन हदीस जे इन ई हदीस में 22 रिवायतुनि में कुझु ॿियूं रिवायतूं आहिनि, उन्हनि में कुझु इज़ाफ़ी अल्फाज़नि सां इहा हदीस बयान थी आहे. ऐं उहे इज़ाफ़ी अल्फाज़ कहिड़ा आहिनि? ला तस्क़ुतु लिमुमिनिन दअवतुन. हुज़ूर फरमायो जीअं कंहिं मोमिन जी दुआ बेकार नाहे हूंदी, अहिड़ी तरह उन वण जा पन बि बेकार नाहे. जीअं दुआ कंहिं मोमिन जी बेकार नाहे, ईअं उन वण जा बि पन बेकार. त ॿियनि रिवायतुनि में इहे इज़ाफ़ी अल्फाज़ बि इन ई हदीस में बयान थिया. सम्झ में आई ॻाल्हि? पर हिते सवाल इहो अचे थो त जेकर इन्हनि अल्फाज़नि खे असां वठूं त मोमिन जी दुआ बेकार नाहे. केतिरियूं ई अहिड़ियूं दुआऊं आहिनि जेके मोमिन घुरंदा आहिनि, क़बूल ई कोन थी अथनि. वीचारा घुरी घुरी थकिजी पिया आहिनि या न? केतिरियूं अहिड़ियूं दुआऊं आहिनि जेके मोमिन जूं क़बूल न आहिनि. हदीस में त चयो आहे त मोमिन जी का बि दुआ बेकार न आहे. कम वारी दुआ तॾहिं थिए जेका दुआ घुरूं त क़बूल थिए न, जेका क़बूल न थी त चवंदासीं न उहा बेकार थी. उन जो जवाबु इहो ॾींदासीं. पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त मोमिन जी का बि दुआ बेकार न आहे. रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान बिल्कुलु दुरुस्त आहे. कीअं दुरुस्त आहे? छो त दुआ ख़ुदि हिकु इबादत आहे. दुआ ख़ुदि चाहे हिकु इबादत आहे. ऐं मोमिन जॾहिं दुआ घुरंदो आहे त दुआ उनजी क़बूल थिए या न थिए, पर उनखे उनजो सवाबु ज़रूरु मिलंदो आहे. उनखे उनजो सवाबु, सो दुआ बेकार न आहे. हाणे मोमिन जॾहिं दुआ घुरी, टे ॻाल्हियूं आहिनि. टिनि ॻाल्हियुनि मां ज़रूरु का ॻाल्हि थी. मोमिन जॾहिं बि दुआ घुरे थो त टे ॻाल्हियूं, टिनि ॻाल्हियुनि मां ज़रूरु का ॻाल्हि थी. पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे, हुन दुआ घुरी, दुआ में जेको घुरे उहो हुनखे मिली वियो. ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हुन जेका दुआ घुरी, हुन दुआ में जेका शइ घुरी उन खां वधीक हुनखे मिली. अलाह पंहिंजी रहमत सां हुनखे उन खां वधीक उहा शइ अता कई. टी ॻाल्हि इहा आहे त इहे ॿई ॻाल्हियूं जेकॾहिं न थियूं, हुन जेका शइ घुरी उहा बि न मिली, हुनखे उन खां वधीक बि न मिली. टी ॻाल्हि इहा आहे त हुनखे सवाबु ज़रूरु मिलंदो, हुनजी दुआ बेकार न थींदी. हुनजी दुआ बेकार, सो मोमिन जी दुआ बेकार न आहे. दुआ घुरणु घुरिजे. दुआ जेका बि अवां घुरंदा हो उहा फुज़ूल ऐं बेकार न आहे, उहा फ़ाइदे वारी आहे. उनजो सवाब बि अव्हांखे मिलंदो. उहा दुआ तव्हांजी ख़ुदा जी बारगाह में क़बूल बि थींदी. पर जेकॾहिं जेका शइ तव्हां घुरी आहे उहा न मिली त उन खां वधीक अञा अव्हांखे मिली सघे थी. सम्झ में अची वई ॻाल्हि? हिकिड़ी रिवायत में अचे थो त जॾहिं अब्दुल्ला बिन उमर, सहाबा वेठा न, फारूक आज़म बि हुयो, ॿिया सहाबी बि हुया, अब्दुल्ला बिन उमर बि हुयो. जॾहिं इहा मजलिस बर्खास्त थी
निशिस्त या बर्खास्त थी त अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आज़म खे चयो त इन सवाल जो जवाब मुंहिंजे दिलि में आयो हो, हुज़ूर जेको असां खां पुछा कयो ऐं जेका पाण गुज़ारत ॾिनो मुंहिंजे ज़हन में बि आयो, दिलि में बि आयो त इहो खजीअ जो ई वणु आहे, पर मूं शर्म ऐं हया जे करे हुज़ूर जे साम्हूं बयानु न कयो। जॾहिं फारूक आज़म खे संदसि साहिबज़ादे अब्दुल्ला बिन उमर इहा ॻाल्हि ॿुधाई त फारूक आज़म छा चयो? फारूक आज़म फरमायो त जेकॾहिं तूं इहो जवाबु ॾे हा, काश जो तूं इहो जवाबु ॾे हा, तुंहिंजे इन जवाबु ॾियण सां मूंखे एतिरी ख़ुशी मिले हा जो सुर्ख उठ मिलण सां जेका ख़ुशी थींदी आहे उन्हनि खां बि वधीक तुंहिंजे इन जवाब जे ॾियण सां मूंखे ख़ुशी हासिल थिए हा। काश जो अब्दुल्ला बिन उमर तूं इहो रसूलुल्लाह जे अॻियां जवाबु बयानु करे। अब्दुल्ला बिन उमर जॾहिं इहा ॻाल्हि बयानु कई त उमर फारूक पंहिंजी ख़ुशीअ जो इज़हार ऐं पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार इन अल्फाज़नि सां कयो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे, जेका ख़ुशी सुर्ख उठ जे मिलण सां थींदी आहे उन खां वधीक बि ख़ुशी मूंखे इन तुंहिंजे जवाब मां थी। सम्झ में आई ॻाल्हि? हाणे हितां कुझु फ़ाइदा असांखे हासिल थिया। हिकिड़ो फ़ाइदो इहो हासिल थियो त इल्म जे मामले में शर्म न करणु घुरिजे। हिकिड़ो फ़ाइदो इहो हासिल थियो त इल्म जे मामले में का ॻाल्हि पुछणी आहे त उते शर्म महसूसु न करे त हाणे मां उस्ताद खां इहा ॻाल्हि कीअं पुछां कयां। शागिर्द शर्म महसूसु न करे, यार साईं खां मां ॻाल्हि पुछां कयां, साईं मथां कावड़ थी वञे, नाराज़ थी वञे, दड़का ॾे, छॾ यार बसि कोन थो पुछां, वरी मथां छोकिरा दोरी मुंहिंजे मथां खिलनि। इल्म जे मामले में जॾहिं ॻाल्हि अचे, का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त शागिर्द खे शर्म महसूसु न करणु घुरिजे, फौरन उस्ताद खां उहा शइ पुछणु घुरिजे त पुछंदो त उन सां उनजे इल्म में इज़ाफ़ो ईंदो। इल्म जे मामले में शर्म महसूसु न करणु घुरिजे। हिकिड़ी शइ, हिकिड़ो फ़ाइदो इहो हासिल थियो। ॿियो फ़ाइदो इहो हासिल थियो इन मां त शागिर्दनि खां इल्म जो इम्तिहान वठण जे लाइ जेके सवाल कया वेंदा आहिनि, इहे सवाल करणु जाइज़ आहे। इन जो सबूत तव्हांखे हदीस मां मिलियो। इम्तिहान थींदो आहे न तव्हांजो, उस्ताद तव्हां खां तव्हांजी इल्म जी जांच ऐं परख करण जे लाइ तव्हां खां कुझु सवाल कंदो आहे, हुन किताब जे मुतालिक़ कुझु ॻाल्हियूं पुछा कंदो आहे। इम्तिहान में जेके शागिर्दनि खां सवाल कया वञनि था इहे बि गैर शरई न आहिनि, नाजाइज़ न आहिनि। इहे इन्हनि जो सबूत बि असांखे हदीस मां मिली रहियो आहे त उस्ताद इल्म जे इम्तिहान जे गर्ज़ सां अगरि शागिर्द खां सवाल करे थो त उहे सवाल करणु जाइज़ आहिनि, इन्हनि में का बि कबात न आहे ऐं उनजो सबूत असांखे हदीस मां मिली। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? हाणे सुवाल इहा आहे त मुस्लमान सां खजीअ खे तशबीह ॾिनी वई आहे। खजीअ जी ऐं मुस्लमान जी कहिड़ियुनि शयुनि में मुशाबिहत आहे? खजीअ जी ऐं मुस्लमान जी कहिड़ियुनि शयुनि में मुशाबिहत आहे? चंद शयूं आहिनि जिन में इन्हनि जी हिक ॿिए में मुशाबिहत आहे। पहिरीं शइ आहे त जीअं खजीअ जे वण में ख़ैर ऐं बरकत रखियल आहे, जीअं खजीअ जे वण में ख़ैर ऐं बरकत रखियल आहे, जो खजीअ जो वण ऐं खजीअ जे वण सां जेके बि शयूं तालुक़ रखनि थियूं उहे सभु फ़ाइदे वारियूं आहिनि, कम वारियूं आहिनि, उन्हनि मां का बि शइ बेकार न आहे। खजीअ मां तव्हांखे खजूर हासिल थींदी आहे ऐं अक्सर उहा खजूर खजीअ वारी जेका आहे तव्हांखे साल जे 12 महीननि में कहिड़े बि मौसम में तव्हांखे दस्तयाब थी सघे थी, मिली सघे थी। 12 महीना तव्हां उन खजीअ जो फल फ्रूट खाई सघो था, आलोआ बि खाई सघो था, सुकी वञे शुहारे जी सूरत अख़्तियार करे वञे बि तव्हां उनखे इस्तेमालु करे सघो था। ठीकु आहे। उन खां बाद में इन खजीअ जो जेको छहतिर आहे, इन जी जेका काठी आहे, इहा बि कम जी आहे, इहा बि बेफ़ाइदा न आहे। गाडर जी जॻह ते तव्हां छहतिर जी जॻह ते छत में इस्तेमालु करे सघो था। उन खां अलावा इन जा जेके पन आहिनि, अंदरियां हुजनि या ॿाहिरियां हुजनि, उहे बि कम जा आहिनि। उन्हनि मां बि वण, उन्हनि मां बि तॾा ठहंदा आहिनि, उन्हनि मां बि जेका चटाइयूं ठहंदियूं आहिनि, उन्हनि मां बि कम जूं शयूं मुस्लमान जे लाइ थांव ठहंदा आहिनि। केतिरियूं शयूं उन्हनि मां ठहंदियूं आहिनि जेके इंसान जे कम अची सघनि थियूं। जेके खजीअ खजूर में जेके अंदरि खखड़ियूं थींदियूं आहिनि उहे बि बेकार न आहिनि, उहे बि कम जूं आहिनि, उहे बि इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। उन खजूर जे खखड़ियुनि मां तव्हां तस्बीह ठाहे सघो था। इन खजूर जे खखड़ियुनि जो पाउडर ठाहे करे तव्हां मुख़्तलिफ़ शयुनि में इस्तेमालु करे सघो था। त खजी अहिड़ो वण आहे जो इन सां जेका बि शइ तालुक़ रखे थी
पन हुजनि, पता हुजनि, खजूर हुजे, उन जो फल फ्रूट हुजे, उन जी काठी हुजे, उन जे अंदरि जेको ॻरु थींदो आहे उहो बि खाधो वेंदो आहे। त जीअं खजीअ जी का बि शइ बेकार न आहे, ईअं जेको मोमिन ऐं मुस्लमान आहे उन जो बि जेको बि अमल आहे उहो बेकार न आहे। मुशाबिहत आहे खजीअ सां मोमिन ऐं मुस्लमान। जीअं खजीअ जी का बि शइ बेकार न आहे, ईअं मोमिन जेको बि अमल कंदो आहे उन जो को बि अमल बेकार न आहे। नमाज़ पढ़े उन ते उनखे सवाब मिले, हज करे उन ते उनखे सवाब मिले, रोज़ो रखे उन ते सवाब मिले, ज़कात अदा करे उन ते सवाब मिले, ख़ैरात करे उन ते सवाब मिले, घर वारनि खे को सामान सूदो वठी ॾे, सलफ सौदो वठी ॾे उन ते सवाब मिले, ग़रीबनि मिस्किननि जी मदद करे उन ते सवाब मिले, पंहिंजनि जी मदद करे उन ते सवाब मिले, परावनि जी मदद करे उन ते सवाब मिले। जेको बि अमल करे थो, इवन खाइण पीअण, उथण वेहण, घुमण फिरण, अगर सुन्नत जे नियत सां करे थो त इन जो हर अमल निशिस्तो बर्खास्त बेकार न आहे, सवाब ई सवाब आहे, फ़ाइदे ई फ़ाइदे वारी आहे। त लिहाज़ा मुस्लमान जो मिसाल खजीअ वारो आहे। जीअं खजीअ जी का बि शइ बेकार न आहे, ईअं मुस्लमान जो को बि अमल बेकार न आहे, उन ते उन जे हर अमल ते उनखे ख़ुदा जे तरफ़ां अजर सवाब मिलंदो। इन जे करे खजीअ जी मुस्लमान सां मुशाबिहत सम्झ में आई ॻाल्हि। ॿियो वजह इहो आहे त जीअं खजीअ जे वण जूं जी पाड़ ज़मीन में हूंदी आहे, जीअं खजीअ जे वण जी पाड़ ज़मीन में हूंदी आहे, पर उन जूं शाख़ूं आसमान जी तरफ़ हूंदियूं आहिनि। उन जूं शाख़ूं आसमान जी तरफ़ हूंदियूं आहिनि, उन जूं जेके छड़ियूं आहिनि ऐं उन जो जेको आहे उहे आसमान जी तरफ़ हूंदियूं आहिनि। अहिड़े नमूने सां जेको मोमिन आहे उन जे अंदरि, उन जे सीने में, उन जे दिलि में, उन जे ज़हन में ईमान जूं जड़ूं हूंदियूं आहिनि। ईमान जूं जड़ूं मोमिन जे सीने में हूंदियूं आहिनि, पर उन ईमान जी जड़ मां जेके शाख़ूं निकिरंदियूं आहिनि उहे बि मथे आसमान ॾांहुं वेंदियूं आहिनि। ईमान आंदई, ईमान दिलि में अथसि, सीने में अथसि, पर हाणे ईमान आणण खां पोइ नमाज़ थो पढ़े, नमाज़ जो अमल काॾे वेंदो आहे? रोज़ो रखे थो, जेको बि नेक अमल करे थो उहो उन जो आसमान जी तरफ़। टी मुशाबिहत इहा आहे खजीअ जी मुस्लमान सां, जो जीअं मुस्लमान जो या कंहिं बि इंसान जो कंधु कपे छॾियो त उहो मरी वेंदो आहे। खजीअ जो बि मथो तव्हां जेको हुन जो मथियो मुंडो आहे, मुंहुं आहे, कंधु आहे, उहो कपे छॾियो त खजीअ जो वण बि सुकी वेंदो, उहो बि मरी वेंदो आहे। सो लिहाज़ा खजीअ जो वण जेको आहे उन जी मुशाबिहत मुस्लमान सां आहे। ऐं रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा गुजारत सहाबा खे ॾिनी ऐं पोइ पाण फरमायूं त उहो खजीअ जो ई वण आहे जंहिंजो मिसाल मुस्लिम जी मिसाल वांगुरु आहे ऐं मुस्लमान वांगुरु आहे। सम्झ में अची वई ॻाल्हि। बाबु तरहिल इमामिल मसअलत अला सहाबिन यख्तबिर मा इंदहुम मिनल इल्म। बाबु तरहिल इमामिल मसअल, इमाम जो पंहिंजे असहाब जे इल्म जी आज़माइश जे लाइ, इमाम जो पंहिंजे साथियुनि जे इल्म जी आज़माइश जे लाइ उन्हनि खां को सवाल करणु, उन्हनि खां को सवाल करणु इन जो ई बाब आहे। माना जाइज़ आहे त इमाम पंहिंजे साथियुनि खां, पंहिंजे शागिर्दनि खां, उस्ताद पंहिंजे शागिर्दनि खां इल्म जी आज़माइश जे लाइ उन्हनि खां को सवाल करे त उहो सवाल करे सघे थो, उन्हनि खां इहो पुछणु जाइज़ आहे। उनजे मथां दलील क़ाइमु कयो अथई हदीस मुबारक रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। इमाम बुखारी फरमायो त हदीस ॿुधाए असांखे ख़ालिद बिन मखलद, उनजो हदीस ॿुधाए असांखे सुलेमान बिन बिलाल, उनजो हदीस ॿुधाए असांखे अब्दुल्ला बिन दीनार, उन रिवायत के इब्न उमर खां, इब्न उमर रिवायत के रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां। उन चयो त इन मिन शजर शजरतन, साॻी हदीस आहे जेका मथे बयानु थी आहे त वणनि मां हिकिड़ो वण आहे जो नथा किरनि उन जा पता, ऐं बेशक उहो मुस्लिम जी आहे। हदीसुनी मां इहो ॿुधायो मूंखे कहिड़ो आहे उहो। पोइ शुरू थिया माण्हू वादीअ जे वणनि में लॻी विया, माण्हू वादीअ जे वणनि में उन जे फ़िक्र में लॻी विया। चयो अब्दुल्ला पोइ वाक़ई थियो मुंहिंजे दिलि में ख़्यालु बेशक उहो खजीअ जो वण आहे। फस्तहयई, त पोइ मूं हया महसूसु कयो। सुम कालू, पोइ साहब अर्ज़ु कयो हदिसना या रसूल अल्लाह, ॿुधायो असांखे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां हीअ इहो कहिड़ो वण आहे? पाण फरमायो हीअ नख़लत, इहो खजीअ जो वण आहे। तशरीह हिन जी मथे बयानु थी आई, सो लिहाज़ा हिते हुन जी तशरीह न पिया कयूं। सम्झ में अची वई ॻाल्हि। उन खां बाद में बाब आहे अल क़िरअतु वल अर्ज़ु अलल मुहद्दिस। अल क़िरअतु वल अर्ज़ु अलल मुहद्दिस, मुहद्दिस जे मथां पढ़णु ऐं इल्म जी ॻाल्हि पेश करणु। मुहद्दिस जे मथां पढ़णु ऐं इल्म जी ॻाल्हि, अल अर्ज़ु, अर्ज़ु माना पेश करणु, पढ़ी करे ॿुधाइणु, पेश करणु पढ़ी करे ॿुधाइणु। हाणे हिन बाब जी पहिरें बाब सां मुनासिबत कहिड़ी आहे? बाब कौलिल मुहद्दिस हदसना, ऐं हिन बाब जी पोइ जेको मुहद्दिस जो कौल आयो न बढ़िया आहे बाब, उन बाब जी हिन बाब जी
पाण में मुनासिबत ही आहे त पोएं बाब में सुफियान बिन उयैना ऐं मुतक़द्दिमीन जो मौक़िफ़ बयानु कयो वियो ऐं उन्हनि ॿुधायो त तमामु सीगा जेके आहिनि जिन सां हदीस खे रिवायत कयो वेंदो आहे, हदीस जे हासिल करण सां जेके सीगा मुतअल्लिक़ आहिनि उन्हनि में को बि फ़र्क़ु न आहे। सुफियान बिन उयैना ऐं मुतक़द्दिमीन छा चयो त हदीस खे रिवायत करण वारा जेके बि अल्फाज़ आहिनि उन्हनि में को बि फ़र्क़ु न आहे, उहे सभु हिक ॿिए जी जॻह ते इस्तेमालु थी सघनि था, चाहे उस्ताद हदीस पढ़ी करे ॿुधाई हुजे या शागिर्द उस्ताद खे पढ़ी करे ॿुधाई हुजे, हिक ॿिए जी जॻह ते उहे लफ़्ज़ इस्तेमालु थी सघनि था, उन्हनि में को बि फ़र्क़ु न आहे। ऐं हिन बाब में हिकु ख़ासि तरीक़े खे बयानु कयो वियो, मथे त आम ॻाल्हि कई हुई पर हिन बाब में उन ख़ासि तरीक़े खे बयानु कयो वियो जंहिंमें शागिर्द उस्ताद खे हदीस पढ़ी करे ॿुधाए। उहो तरीक़ो जंहिंमें शागिर्द उस्ताद खे हदीस पढ़ी करे ॿुधायो उनखे ख़ासि तौरु हिन बाब जे अंदरि बयानु कयो वियो त अल क़िराअतु वल अर्ज़ु अलल मुहद्दिस, पढ़णु ऐं हदीस जो पेश करणु मुहद्दिस जे मथां, माना शागिर्द पढ़ी करे मुहद्दिस खे उस्ताद खे ॿुधायो, उन ख़ासि तरीक़े जो बयानु हिन बाब जे अंदरि आहे। सो हिन बाब जो पोएं बाब सां ताल्लुक़ आहे, निस्बत आहे, रब्त आहे, रब्त सम्झ में अची वियो। हाणे उन खां बाद में हिन बाब में जेको हीउ तर्जुमतुल बाब जो उनवान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क़ाइमु कयो आहे, इन जो मक़सदु छा आहे? अल क़िराअतु वल अर्ज़ु अलल मुहद्दिस, इन जो मक़सदु इहा आहे त हिन बाब इमाम बुखारी मुहद्दिसनि जी हिकु जमात जो रद्द कयो आहे, मुहद्दिसनि जी हिकु जमात जे ख़्याल जो इनकार कयो आहे। मुहद्दिसनि जी हिकिड़ी जमात आहे, हाणे ॿ नज़रिया तव्हां पोइ हिते पढ़ी आहियो, हिकिड़ो मुतक़द्दिमीन जो, ॿियो मुताख़िरीन जो, पर हिकिड़ी ॿी मुहद्दिसनि जी जमात आहे, उन्हनि जो वरी हिकिड़ो ॿियो नज़रियो थो असांजे साम्हूं अचे। उहो जेको ॿियो नज़रियो उन्हनि जो आहे मुतक़द्दिमीन ऐं मुताख़िरीन खां अलावा, उन मुहद्दिसनि जी जमात जे उन नज़रिए खे हिन बाब खे इमाम बुखारी हिते बयानु करे नज़रिए जो रद्द कयो आहे, उन्हनि जो इनकार कयो। उहो नज़रियो कहिड़ो आहे? उहो नज़रियो ही आहे त मुहद्दिसनि जी हिकु जमात थी चए त जेकॾहिं शागिर्द उस्ताद जा न लफ़्ज़ ॿुधे, जेकॾहिं शागिर्द उस्ताद जा लफ़्ज़ न आहिनि ॿुधा त पोइ उन जे लाइ उस्ताद जे तरफ़ निस्बत करे रिवायत करणु कहिड़ी बि सूरत में जाइज़ न आहे। जेकॾहिं शागिर्द उस्ताद जा लफ़्ज़ न आहिनि ॿुधा, उस्ताद खां का बि हदीस ॿुधी न आहे, त पोइ उहो शागिर्द उन उस्ताद खां हदीस रिवायत नथो करे सघे उस्ताद वारी सनद सां, उन जे लाइ कहिड़ी बि सूरत में जाइज़ न आहे, न हदसना जे ज़रिए न अख़बरना जे ज़रिए। ऐं इहो मुतक़द्दिमीन ऐं मुताख़िरीन जा जेके पोइ ॿियो मज़हब हुया उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो टियों मज़हब साम्हूं आयो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु इहो हिकिड़ो टियों मज़हब साम्हूं आयो। इन जी तरदीद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कई ऐं इमाम बुखारी ॿुधायो त जुमहूर मुहद्दिसीन जो इहो मज़हब न आहे। जुमहूर मुहद्दिसीन जो मज़हब इहा त जुमहूर मुहद्दिसीन जो मज़हब इहा त क़िराअतु शेख अल तिलमीज़ जाइज़ आहे, शेख उस्ताद हदीस पढ़ी शागिर्दनि खे ॿुधाए, इहो बि जाइज़ आहे। क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख बि जाइज़ आहे, क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख बि जाइज़ आहे त शागिर्द पढ़े उस्ताद ॿुधे, ईअं बि जाइज़ आहे, भले उस्ताद जो हिकिड़ो लफ़्ज़ बि हदीस जो हू न ॿुधे, उस्ताद जे अॻियां शागिर्द हदीस पढ़ी, उस्ताद सिर्फ़ु हुनजी तस्दीक़ कई, इहो जाइज़ आहे। ठीकु आहे। सो यानी इहे ॿई सूरतूं हिन बाब खे बयानु करे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इहे ॿई सूरतूं जाइज़ आहिनि। कहिड़ियूं? क़िराअतु शेख अल तिलमीज़ बि जाइज़ आहे, क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख बि जाइज़ आहे। सम्झ में अची वई ॻाल्हि। उन खां बाद में अॻिते इबारत आहे वहतज इमाम मालिक, हितां खां इमाम मालिक रहमहुल्लाह क़िराअत अल शेख जे जवाज़ ते दलील क़ाइमु कयो। क़िराअत अल शेख माना शेख जे मथां, उस्ताद जे मथां पढ़णु, हिन जो मतिलबु छा थियो? माना शागिर्द पढ़े उस्ताद ॿुधे, शागिर्द पढ़े उस्ताद ॿुधे, इहो जाइज़ आहे। ऐं इन जे जवाज़ जे मथां इमाम मालिक रहमहुल्लाह जेको दलील क़ाइमु कयो आहे इन जे जवाज़ ते उनखे बयानु फरमायो आहे। सो ॿ दलील बयानु कया अथई, हिकिड़ो बिसक जे ज़रिए, बिसक माना इक़रारनामो को माण्हू लिखाईंदो आहे, इक़रारनामो को माण्हू लिखाईंदो आहे, इक़रारनामो लिखियो हिकिड़े हुजे ऐं लिखियो उहो हुनखे पढ़ी ॿुधाईंदो आहे इक़रारनामे वारे खे, इक़रारनामो वारो चवंदो ठीकु आहे इहो दुरुस्त आहे, त ईअं बि जाइज़ आहे। ॿियो यक़रउ अलल मुक़री, क़ुर पढ़ाइण वारे जे मथां शागिर्द क़ुर पढ़ी करे ॿुधाए। तव्हां छा कंदा आहियो? उस्ताद मुक़री आहे, शागिर्द कारी आहे, उस्ताद मुक़री आहे, शागिर्द, तव्हां शागिर्दनि खे क़ुर कीअं पढ़ाईंदा आहियो? शागिर्द पढ़ंदो वेंदो आहे, तव्हां सिर्फ़ु ॿुधंदा आहियो, शागिर्द पढ़ंदो वेंदो आहे, तव्हां ॿुधंदा ऐं तव्हां चवंदा ठीकु आहे सही आहे। उहो शागिर्द अॻिते हली छा चवंदो आहे? हीअ साईं फलां जेको माण्हू आहे न हिन मूंखे क़ुर पढ़ायो, हीअ मुंहिंजो उस्ताद आहे, क़ुर मूंखे न पढ़ायो। पर उहो त शागिर्द हुयो, हुन त सिर्फ़ु ॿुधो हुयो, पर हू हुन जे लाइ चवंदो आहे त हिन मूंखे पढ़ायो आहे, उन ॾांहुं मनसूब कंदो आहे त जीअं मुक़रीअ
जे तरफ़ किरायत खे मनसूब कयो वेंदो आहे, हालांकि कारी शागिर्द हूंदो आहे, उस्ताद न हूंदो आहे, हू हूंदो आहे मुक़री पढ़ाइण वारो ऐं पढ़ंदो शागिर्द ई आहे। शागिर्द उस्ताद खे पढ़ी ॿुधाईंदो आहे, पोइ उन जे लाइ शागिर्द चवंदो आहे त हीउ पढ़ायो मूंखे हिन उस्ताद आहे, त जीअं इहो जाइज़ आहे अहिड़े नमूने सां हिते बि क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख, शागिर्द जो पढ़ी करे ॿुधाइण उस्ताद खे इहो जाइज़ आहे। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? ॾिसो बाबुल अल क़िराअत वल अर्ज़ अल मुहद्दिस, ही बाब आहे त पढ़ण ऐं पेश करण मुहद्दिस जे मथां इल्म जी ॻाल्हि पेश करण। ख़याल कयो हसन बसरी ऐं सुफ़ियान सौरी ऐं मालिक, ख़याल कयो हसन बसरी, सुफ़ियान सौरी ऐं मालिक कहिड़ो त अल क़िराअत खे पढ़ण खे जाइज़, इन्हनि चयो त शागिर्द उस्ताद खे जेकॾहिं पढ़ी करे ॿुधाए त इहो पढ़णु जाइज़ आहे, उन्हनि इनखे जाइज़ करार ॾिनो, यानी क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख इनखे उन्हनि छा कयो? जाइज़ करार ॾिनो। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? वहतज बादुहुम, ऐं दलील वरितो उन्हनि जे बहस क़िराअत में अल आलिम, आलिम जे मथां पढ़ण में हुननि दलील वरितो बे हदीस ज़िमाम बिन सालबा वारी हदीस खां हुननि दलील वरितो क़िराअत अल आलिम जे मथां, क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख जे मथां ज़िमाम बिन सालबा वारी हदीस खां हुननि दलील वरितो। बेशक उन चयो रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे, ज़िमाम बिन सालबा छा चयो रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे? अल्लाहु अमरका अन नुसल्ली सलात, छा ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे तव्हांखे त असीं नमाज़ पढ़ूं? ज़िमाम बिन सालबा जी रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा कयो त अल्लाह जा नबी तव्हां ॿुधायो त छा तव्हांखे अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे त असीं नमाज़ पढ़ूं? रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां हुन इहा ॻाल्हि पढ़ी, हुज़ूर जवाब में छा चयो? नअम, आओ। हुन पढ़ी, हुज़ूर सिर्फ़ हुन जी तस्दीक़ कई। त इन ज़िमाम बिन सालबा वारी रवायत मां क़िराअतु तिलमीज़ अल शेख जे जवाज़ जो सबूत वरितो आहे मुहद्दिस। छा ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे तव्हांखे हिते नमाज़ पढ़ूं असां? काल न, हुज़ूर फरमायो हाउ फहाज़ी क़िराअतुन अलन नबी, पोइ हीउ पढ़णु आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां। अख़बर ज़िमाम क़ौमहू, ज़िमाम ख़बर ॾी पंहिंजी क़ौम खे इन जी, फ़अजाज़ू, उन्हनि उनखे जाइज़ करार ॾिनो, क़ौम वारनि इन शइ खे क़बूल कयो। वहतज मालिक, ऐं दलील वरितो इमाम मालिक बिसक इक़रारनामे सां, जेको पढ़ियो वेंदो आहे क़ौम जे मथां, जेको पढ़ियो वेंदो आहे क़ौम जे मथां इक़रारनामो। फ़यक़ूलून, पोइ हू चवंदा आहिनि अशहदना फुलान, पोइ छा चवंदा आहिनि? शाहिद बनायो असांखे फुलाने, यानी फुलाने असांखे पढ़ी करे ॿुधायो ऐं असां हिन ॻाल्हि जे मथां शाहिद बनायो असांखे फुलान। भई युक़रउ अलल मुक़री, ऐं पढ़ियो वेंदो आहे मुक़री जे मथां। मुक़री केरु आहे? पढ़ाईंदड़, उस्ताद। ऐं चयो युक़रउ, पढ़ियो वेंदो आहे मुक़री जे मथां। फ़यक़ूलुल कारी, पोइ चवंदो आहे कारी, पढ़ण वारो शागिर्द चवंदो आहे अक़रानी फुलान, फुलान मूंखे पढ़ायो, फुलान मूंखे पढ़ायो। हदसना मोहम्मद बिन सलाम, हदीस ॿुधाए मोहम्मद बिन सलाम, हुनजो हदीस ॿुधाए मोहम्मद बिन हसन वास्ती औफ खां, उन हसन बसरी खां, हुनजो लाबास बिल क़िराअत अल आलिम, ना है को हर्ज क़िराअत अल आलिम, आलिम जे मथां पढ़ियो वञे इल्म खे त इन में को बि हर्ज न आहे। हाणे कौलू हदसना मोहम्मद बिन सलाम, हितां खां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मथे टे कौल ज़िक्र कया विया, मथे टिनि बुज़ुर्गनि जूं ॻाल्हियूं ज़िक्र कई हुई, हिकिड़ी हसन बसरी जी, ॿी सुफ़ियान सौरी जी, टी इमाम मालिक जी। मगर इन्हनि टिनी जो कौल मथे जेको बयानु थियो उहो बग़ैर सनद जे बयानु थियो, इन्हनि टिनी जो कौल मथे जेको बयानु थियो बग़ैर सनद जे बयानु थियो। हदसना मोहम्मद बिन सलाम जेका इहा इबारत आहे, इन इबारत खां इन्हनि टिनी जे कौल खे ज़िक्र पियो कयो वञे पर सनद सां, इन्हनि टिनी जे कौल खे ज़िक्र थो कयो वञे सनद सां। चुनांचे हसन बसरी जो कौल सनद सां ज़िक्र थियो, जंहिंमें हुन चयो लाबास बिल क़िराअत अल आलिम। हसन बसरी जो कौल सनद सां ज़िक्र थियो, हुन छा चयो? लाबास उस्ताद ते, आलिम ते पढ़ण, इन में को बि हर्ज न आहे। सनद कहिड़ी आहे उहा ॾिसो, इमाम बुखारी जो हदीस ॿुधाए साईं मोहम्मद बिन सलाम, हुनजो हदीस ॿुधाए साईं मोहम्मद बिन हसन वास्ती औफ खां, औफ रिवायत कई हसन बसरी खां, सनद अची वई। हसन बसरी छा चयो? लाबास बिल क़िराअत अल आलिम, ठीकु आहे। ऐं उन खां बाद में हदीस ॿुधाए असांखे उबैदुल्लाह बिन मूसा, इमाम बुखारी जो हदीस ॿुधाए असांखे उबैदुल्लाह बिन मूसा, उन रिवायत खे सुफ़ियान खां, हाणे मथे सिर्फ़ु सुफ़ियान जो हुयो, हिते हुनजी सनद बची वई। सुफ़ियान चयो त इज़ा क़र अलल मुहद्दिस, जॾहिं पढ़े मुहद्दिस ते फला बस, कोई बि हर्ज न आहे, हीअ त चवे हदसनी, हुन मूंखे हदीस ॿुधाई। क़ाल, चयईं वसमेतो अबू आसिम, ॿुधो मूं अबू आसिम खां चवे पियो, उन रिवायत खे मालिक खां ऐं सुफ़ियान खां त अल क़िराअतु अलल आलिम व क़िराअतुहु सवाउन, आलिम जे मथां पढ़णु ऐं आलिम जो पढ़णु बराबरि आहे।
عالم جے مٿاں پڑھن ऐं عالم جو پڑھن برابر ہے. سمجھ میں اچے تھی ॻالहि. ان खां बाद में ॿी हदीस आहे حدثنا عبداللہ بن یوسف. امام بخاری جو त हदीस ॿुधाए असांखे عبداللہ بن یوسف. उन जो हदीस ॿुधाए असांखे लैस सईद खां, उहो मक़बूरी आहे. उन रिवायत के शुरैक खां, शुरैक बिन अब्दुल्ला खां, शुरैक बिन अब्दुल्ला रिवायत के अबू तमिर खां. उन ॿुधो अनस बिन मालिक खां. अनस बिन मालिक चए पियो बैनमा नहनु जुलूसुन मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद. असां रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मस्जिद में वेठा हुयासीं. इन दौरान जो असां रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मस्जिद में वेठा हुयासीं. दखल रजुलुन अला जमल. दाख़िल जो हिकिड़ो शख़्स उठ ते, हिकिड़ो शख़्स आयो उठ ते. फअनाखु फिल मस्जिद. पोइ विहारियईं उन उठ खे मस्जिद में, उठ खे मस्जिद में विहारियईं. सुम्मा अकलहु. पोइ उनखे ॿधाई. उठ खे विहारे पोइ उनजी टंग ॿधंदा आहिनि न, उनखे अकल चइबो आहे. पोइ उनखे ॿधाई, यानी शद रुकबत है, उनजो गोॾो ॿधाई. हेठों अकल हुजे हुन बेन सुतूर में तर्जुमो कयो शद रुकबत है, उनजो ॿई गोॾा ॿधाई. सुम काल लहुम. पोइ चयईं उन्हनि खे, जेके सहाबा वेठा हुआ मस्जिद में, उन्हनि खे चयईं अय्युकुम मुहम्मद. तव्हां में मुहम्मद केरु आहे? वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिन बैन ज़हरानैहिम. ऐं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लॻाए करे वेठा हुआ पंहिंजे साथियुनि जे दरमियान, पंहिंजे असहाब जे दरमियान. हुज़ूर टेक लॻाए करे वेठा. हीअ आयो उठ ते, उठ खे मस्जिद में विहारियईं, उठ जो गोॾो ॿधाई. गोॾो ॿधी करे अची सवाल कयईं त तव्हां में मुहम्मद केरु आहे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जे दरमियान टेक लॻाए करे वेठा. हिन जो मतिलबु थियो आहे त हुज़ूर कंहिं अलहदा इम्तियाज़ी जॻह ते न वेठा, सहाबा सां गॾु वेठा. तॾहिं हुन अची करे पुछा कयो त अय्युकुम मोहम्मद, तव्हां में मोहम्मद केरु आहे? ठीकु आहे. सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन जे दरमियान टेक लॻाए करे वेठा. जॾहिं हुन इहो सवाल कयो फ़कुलना, अनस बिन मालिक जो जेको असां चयोसीं हाज़र रजुल अबियज़ुल मुत्तकिउ. ओ ही जेको सफ़ेद चेहरे वारो, ही जेको शख़्स आहे सफ़ेद रंग वारो, सफ़ेद चेहरे वारो, अल मुत्तकिउ टेक लॻाईंदड़, इहो मोहम्मद आहे. हुज़ूर जी तरफ़ इशारो कयूं. हाज़र रजुल, ही मर्द आहे, ही माण्हू आहे. अल अबियज़ जेको गोरे चिटे रंग वारो आहे, सफ़ेद रंग वारो आहे. अल मुत्तकिउ टेक लॻाईंदड़ आहे. फ़क़ाल लहु रजुल. पोइ चयो उनखे, यानी हुज़ूर जे लाइ चयो उन शख़्स, या इब्न अब्दुल मुतल्लब, ए अब्दुल मुतल्लब जा पुट. फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पोइ चयो उनखे रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अजबतुका, मूं तोखे जवाबु ॾिनो. फ़क़ाल लहु रजुल. पोइ चयो हुज़ूर जे लाइ उन शख़्स, इन्नी साइलुका, मां तोखां सवाल कंदड़ आहियां, मां तोखां पुछंदड़ आहियां, सवाल कंदड़ आहियां. फ़मुशद्दिदुन अलैका फिल मसअला. पोइ तशदीद कंदड़ आहियां, सख़्ती कंदड़ आहियां तव्हां जे मथां सवाल में. मां तव्हां खां सवाल पुछंदुसि, पर सवाल में मां शिदत अख़्तियार कंदुसि, सख़्ती कंदुसि. फला तजिदु अलैया फी नफ़्सिक. पोइ पंहिंजी दिलि में मुंहिंजे लाइ को बुरो महसूसु न कजो कि यार रसूल मां तव्हां खां सवाल कंदुमि, ऐं सवाल में सख़्ती बि कंदुमि, शिदत बि कंदुमि. पहिरियां ई अर्ज़ु कयां थो त दिलि में बुरो महसूसु न कजो, नाराज़ न थीजो. फ़क़ाल सल अम्मा बदलक. हुज़ूर फरमायो सवाल कर जेको ज़ाहिर थिए तुंहिंजे लाइ, जेको पुछणो थी पुछ. सल अम्मा बदलक, सवाल कर उन शइ बाबति जेका ज़ाहिर थी तुंहिंजे लाइ. फ़क़ाल असअलुका बिरब्बिक व रब्बि मन क़ब्लक. सवाल कयां थो मां तोखां तुंहिंजे रब जे वास्ते सां ऐं उन्हनि जे रब जे वास्ते सां जेके तोखां पहिरियां. अल्लाहु अरसलक लिन्नासि कुल्लिहिम. सवाल की छा अल्लाह तोखे मोकिलियो आहे सभिनी माण्हुनि जी तरफ़ रसूल करे? फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नअम. हुज़ूर फरमायो हा. अल्लाहुम्मा जो लफ़्ज़ हुज़ूर तबरुकन इस्तेमालु कयो. ठीकु आहे, जवाब में नअम बि चई सघिजे पियो, पर अल्लाहुम्मा जो लफ़्ज़ बरकत ख़ातिर इस्तेमालु करे पाण फरमायो नअम, हा ख़ुदा मूंखे सभिनी इंसाननि जी तरफ़ रसूल बनाए करे मोकिलियो आहे. फ़क़ाल. पोइ हुन चयो ख़ुदा जो वास्तो ॾेई तोखे बुलंद आवाज़ सां पुछा कयां थो मां तोखां. अनशदुक, बुलंद आवाज़ सां पुछा थो कयां मां तोखां बिल्लाह, ख़ुदा जो वास्तो ॾेई करे, अल्लाह जो वास्तो ॾेई करे. अल्लाहु अमरक अन नुसल्ली. छा ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे तोखे ही त नमाज़ पढ़ो, 5 नमाज़ूं ॾींहं ऐं राति में? ॿियो सवाल हुज़ूर खां इहो कयईं त छा अल्लाह तव्हांखे इहो हुकुम ॾिनो आहे त ॾींहं ऐं राति में 5 नमाज़ूं पढ़ो? हुज़ूर फरमायो अल्लाहुम्मा नअम, हा ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे. फ़क़ाल. पोइ चईं त बुलंद आवाज़ सां पुछा थो कयां मां तोखां बिल्लाह, ख़ुदा जो वास्तो ॾेई करे, त अल्लाहु अमरक अन तसूम हाज़ा शहर मिन सिन्न. छा ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे तोखे त रोज़ा रखूं असां हिन महीने जा, साल में पूरे हिन महीने जा रोज़ा रखूं? छा इहो बि ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे? पाण फरमायो नअम, हाओ
ورجے انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ هذه صدقہ چا خدا حکم ॾिनो तव्हां खे ہی ته وٺو तव्हां हिन सदक़े खे असांजे मालदारनि वझां ऐं فتقسمنا على فقراءنا पोइ तक़सीम करी तूं इन्हनि खे विराए तूं उन्हनि खे असांजे फ़क़ीरनि ते चा इहो बि ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे त असांजा जेके मालदार माण्हुनि खां सदक़ात और ख़ैरात वठी ज़कात वठी असांजे ग़रीब मिस्कीन माण्हुनि में फ़क़ीरनि में तक़सीम कयो वञे। हुज़ूर फरमायो नाम हाओ फ़क़ाल الرجل पोइ चयो उन शख़्स आमनतु बिमा जिअत बिही ईमान आंदो मां उन ते जंहिंसां तूं आयो आहे। उन अचण वारे इहे सवाल कया रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे नाम जी सूरत में जवाबु ॾिनो त हा इहे सभु शयूं ख़ुदा मूंखे हुकुम ॾिनो आहे इन्हनि सभिनी शयुनि जो। पोइ हुन चयो त आमनतु बिमा जिअत बिही ईमान आंदो उन ते जंहिंसां तूं आयो आहे व अना रसूल मन वराई मिन क़ौमी मां क़ासिद आहियां उन्हनि जो जेके मुंहिंजे पुठियां आहिनि मुंहिंजी क़ौम जा जेके पोइ हिते मुंहिंजा माण्हू आहिनि मूंखे उन्हनि क़ासिद बनाए करे तव्हां ॾांहुं मोकिलियो ऐं इहे ॻाल्हियूं मूं तव्हां खां पुछा कयूं जेके तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधायूं उन्हनि सभिनी ते मां ईमान आहियां। व अना ज़िमाम बिन सालब हाणे तारीफ़ करे मां ज़िमाम बिन सालब आहियां बनी साद बिन बकर जो भाउ आहियां बनी साद बिन बकर जो कबीले बनी साद जो आहियां जो हिकिड़ो फ़र्द आहे कबीले बनी साद जो हिकिड़ो फ़र्द आहे। रिवायत की कि मूसा अली बिन अब्दुल हमीद सुलेमान का उन साबित का उन अनस का ऐं उन रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन हदीस के रिवायत कयो। सम्झ में अची वई ॻाल्हि। हाणे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रवाहु मूसा व अली बिन अब्दुल हमीद जी जेका इबारत आंदी आहे इन इबारत सां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ॿुधायो त हिन हदीस जी ॿी सनद में आहे। पहिरीं सनद में इमाम बुखारी जो उस्ताद आहे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ऐं जॾहिं त हिन सनद में मूसा ऐं अली बिन अब्दुल हमीद आहिनि। इन्हनि ॿिन्ही रिवायत कया ज़माम बिन सालबा जी हदीस खे सुलेमान खां उन साबित खां उन अनस बिन मालिक खां इनखे रिवायत कयो आहे। मज़मून हिकु जहिड़ो ई आहे जेका पोइ हदीस बयान थी साॻियो ई मज़मून आहे लिहाज़ा इन जी मज़मून जे मथां मज़ीद तहक़ीक़ कोन था कयूं। उन खां बाद में हदीस आहे हदसना मूसा बिन इस्माईल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाद हदीस ॿुधाए असांखे मूसा बिन इस्माईल उन जो हदीस ॿुधाए असांखे सुलेमान बिन बुग़ैरा उन जो हदीस ॿुधाए असांखे साबित अनस खां उन चयो त नुहीना फिल क़ुरान मना कया वियासीं असां क़ुरान में ई त सवाल कयूं असां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां असांखे क़ुरान में रोकियो वियो त असां रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सवाल कयूं। सहाबा किराम खे सवाल करण खां क़ुरान में मना कई वई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम सूरह माइदा जी आयत त ऐं ईमान वारो न सवाल कयो तव्हां अहिड़ियुनि शयुनि जे बाबति जो जेकॾहिं उहे शयूं तव्हांजे लाइ ज़ाहिर कयूं वञनि त तव्हांखे बुरो लॻे। साहबा चए थो साहबा चवनि था त असांखे मना कई वई हज़रत अनस फरमाए थो त मना कई वई त असां सवाल कयूं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां। इन जे करे असां सवाल न कंदासीं पर असांजे दिलि में इहो ख़्यालु रहंदो त काश को ॿारहाड़ीअ मज़ा अकुल वारो माण्हू अचे जेको रसूलुल्लाह खां अची ॻाल्हियूं पुछा करे असां ॿुधूं वेही पाण उन्हनि खे जेको उनजो जवाबु ॾियनि त जीअं असांजे इल्म में इज़ाफ़ो इहा शइ असांखे पसंदि हूंदी त हुज़ूर खां को ॿारहाड़ीअ वारो माण्हू ॿाहिरियों अचे ऐं जेको अची करे कुझु सवाल करे कुझु ॻाल्हियूं पुछा करे ऐं असां उहे वेही असांखे रोकियो वियो रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सवाल करण जे मुतालिक़ रोकियो वियो। इहो मुतलक़न सवाल जी इन में मुमानियत न आहे। इहा जेका आयत आहे इन आयत में मुतलक़न सवाल जी मुमानियत न आहे बल्कि अहिड़े सवाल जी मुमानियत आहे जेको बेकार सवाल हुजे ग़ैर ज़रूरी सवाल हुजे या फ़र्ज़ी सवाल हुजे। माण्हू सवाल कंदा आहिनि न ॻाल्हियूं पुछंदा आहिनि या त बेकार सवाल कंदा आहिनि जंहिंजो को फ़ाइदो ई न हूंदो आहे या ग़ैर ज़रूरी सवाल कंदा आहिनि या वरी इहे फ़र्ज़ी सवाल पंहिंजा ठाहींदा आहिनि फ़र्ज़ी सवाल ठाहे करे माण्हू पुछंदा आहिनि। सो रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां अहिड़नि सवालनि करण खां मना कई वई त अल्लाह जे रसूल खां तव्हां को फ़र्ज़ी सवाल बि पुछा न कयो ग़ैर ज़रूरी सवाल बि पुछा न कयो ऐं बेकार क़िस्म जो सवाल बि पुछा न कयो। ऐं जे सहाबा मज़ा कुझु हुया जन अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं रसूलुल्लाह खां पुछा कयूं। जीअं हज़रत ख़ुज़ाफ़ा जे लाइ मशहूरु आहे त हुनजी रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा कयो त या रसूल ॿुधायो मन अबी मुंहिंजो पीउ केरु पाण हुनखे हुनजे पीउ जो नालो ॿुधायां तुंहिंजो पीउ हीउ आहे। जॾहिं घर वियो माउ खे ख़बर पई त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां मुंहिंजे पुट हीउ सवाल कयो आहे त माउ हुनखे चयो त तूं इहो सवाल छो कयो जेकॾहिं तुंहिंजी माउ को ग़लति कमु कयो हुजे हा ऐं तूं उन मां हुजी हा ऐं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां तो सवाल कयो मुंहिंजो पीउ केरु आहे हुज़ूर तोखे उहा ॻाल्हि ॿुधाए न तुंहिंजी माउ माण्हू जे साम्हूं केॾी रुसवा ऐं ख़्वार थी आहे
अहिड़े क़िस्म जा सवाल कबा माना मां उनखे मना कयो त अहिड़े क़िस्म जा सवाल न कबा आहिनि। त अलाह जे रसूल खां जेके ग़ैर ज़रूरी सवाल आहिनि, फ़र्ज़ी सवाल आहिनि, उन्हनि जे मना करण खां रोकियो वियो आहे। बाक़ी जेके लाज़मी ऐं ज़रूरी सवाल आहिनि उहे जेकॾहिं पुछा कया वञनि त पुछा करे सघजनि था। सो हिते उहा ई ॻाल्हि हज़रत अनस बयानु करे थो त नुहीना असांखे रोकियो वियो हो, मना कयो वियो हो त हीअ त सवाल कयूं असां, क़ुर में असांखे रोकियो वियो आहे त सवाल कयूं असां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां, ऐं उहो इन आयत जे ज़रिए रोकियो वियो जेका उहा आयत तव्हांखे सूरह माइदा जी ॿुधाई। पोइ चवे थो कान इहो जिबुना, असांखे पसंदि हुई हीअ ॻाल्हि त अचे को शख़्स ॿारहाड़ीअ वारनि मथां जेको अकुलमंद हुजे, फ़यसलू, पोइ हुज़ूर खां सवाल करे, व नहनु नस्मउ, असां ॿुधूं। फजा रजुलुन मिन अहलिल बादिया, पोइ ॿारहाड़ीअ वारनि मां हिकिड़ो शख़्स आयो, फ़क़ाल, पोइ हुन अची चयो अताना रसूलुक, रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चयो त असां वटि तुंहिंजो क़ासिद आयो। फ़अख़बरना, पोइ हुन असांखे ख़बर ॾिनी त बेशक तूं दावा करी थो त अन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अरसलक, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तोखे रसूल बनाए करे मोकिलियो आहे। काल नाम, हुज़ूर फरमायो हा। हुन चयो त ज़ाम रसूल का, तुंहिंजे क़ासिद ख़्यालु कयो त बेशक असांजे मथां 5 नमाज़ूं फ़र्ज़ आहिनि ऐं ज़कात फ़र्ज़ आहे असांजे मालनि में। हुज़ूर फरमायो सदक, हुन सच चयो। हुन चयो बिल्लज़ी अरसलक, उन ज़ात जो वास्तो तोखे जंहिं तोखे मोकिलियो आहे रसूल बनाए करे। अल्लाहु अमरक, छा ख़ुदा हुकुम ॾिनो आहे तोखे इन्हनि ॻाल्हियुनि जो? हुज़ूर फरमायो नअम। हुन चयो त ज़ाम रसूल का, तुंहिंजे रसूल, तुंहिंजे क़ासिद, हिते रसूल में मुराद उहो क़ासिद आहे जेको हुज़ूर जो सहाबी तबलीग करणु वियो, ठीकु आहे न। तुंहिंजे क़ासिद ख़्यालु कयो त बेशक असांजे मथां बैतुल्लाह जो हज आहे, उन शख़्स जे मथां जेको ताक़त रखे थो उन जे तरफ़ वञण जी। हुज़ूर फरमायो सदक, हुन सच चयो। चइबो कसम आहे उन ज़ात जो, वास्तो आहे उन ज़ात जो जंहिं रसूल बनाए तोखे मोकिलियो, त छा ख़ुदा तोखे इन्हनि शयुनि जो हुकुम ॾिनो आहे? हुज़ूर फरमायो नअम, हाउ, पाण फरमायो। हुन चयो फवल्लज़ी बअसक बिल हक़, पोइ कसम आहे उन ज़ात जो जंहिं तोखे मोकिलियो हक़ सां, ला अज़ीदु अलैहि न शैइन वला अनकुस, इन्हनि जे मथां का शइ मां न वधाईंदुसि न घटि कंदुसि। उन ॿारहाड़ीअ वारे अचण वारे चयो त या रसूल जेके अवां जे क़ासिद मूंखे ॻाल्हियूं ॿुधायूं ऐं जिन ॻाल्हियुनि जी अवां तस्दीक कई, इन्हनि में मूं न इज़ाफ़ो कंदुसि न वरी इन्हनि मां का शइ घटाईंदुसि। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन सदक, जेकॾहिं सचो आहे, ला यदख़ुलन्नल जन्नह, अलबत्ता ज़रूर बि ज़रूर जन्नत में दाख़िल थी। हीअ ॿारहाड़ी वारो जेकॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि में सचो आहे त पोइ इहो जन्नत ई आहे, इहो जन्नत में दाख़िल थी। सम्झ में अची वई ॻाल्हि?